مرحبا خواتین حضرات، آج عوام کی عدالت میں مقدمہ ہے بھارت کو انتہائی پسندیدہ ملک کا درجہ دینا درست ہے. اور جب ہم بریک پہ جا رہے تھے تو شیخ صاحب سوال کرنا چاہ رہے تھے امین ہاشوانی سے، اور اب وہ سوال کریں گے شیخ رشید صاحب. کراس فائر کا پہلا سوال، آپ کو کون سی ایسی کشش نظر آئی ہے آج جو کہ اس سے پہلے نظر نہیں آئی انڈیا کے ساتھ رہنا؟ جسٹ بیکاز آپ پچھلے 60 سال سے اگر آپ ٹریڈ نہیں کر رہے، اٹ ڈز ناٹ مین کہ نیکسٹ 60 سال تک بھی آپ ٹریڈ نہیں کریں. ٹریڈ کی جو ہم ادھر بات کر رہے ہیں وہ ایکوالٹی پہ ہوگی. ہم اپنا سیلف انٹرسٹ، اپنا ملک کا مفاد دیکھ کر ہم ٹریڈ کریں گے. اور اگر ٹریڈ میں بلینز آف ڈالرز کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے، آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے، آپ کی امپلائمنٹ ہوتی ہے، انفلیشن کم ہوتا ہے، سستا ہوتا ہے، تو اس میں کیا اتنی ہونا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں پہلے ہو جانا چاہیے تھا، ابھی کیوں ہو رہا ہے؟ فیصل سبزواری. اب آپ کوشچن کر سکتے ہیں شیخ صاحب سے اور خٹک صاحب سے. جی، میرا سوال تو نہیں، نکتہ ہے کہ جس تجارت کے اوپر ہم اتنے چیبہ جبی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، وہ سب کچھ تو دبئی کے راستے یہاں آ رہا ہے اسمگل ہو کے. فرق صرف یہ ہے کہ قومی خزانے میں اس سے کچھ نہیں جا رہا اور جو چند لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے. اگر کراچی پورٹ کے اوپر ایماندار کسٹم آفیسر لگا دیے جائیں، حلال کا رزق کھانے والے لگا دیے جائیں، اس ملک میں کوئی نیٹو میں ٹرک نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا. اگر آپ اپنے لوگوں کے پسندیدہ اپریزر نہ لگائیں اور یہ انڈر انوائس جو مال آ رہے ہیں اور ایس زیڈ بدل کے جو آ رہے ہیں، اربوں روپے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. شیخ صاحب، آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ بھارت کے سامان کی مارکیٹ ہے تو آ رہا ہے نا؟ بے شک سمگل ہو کے آ رہا ہے، قحط جب بے شک سیلاب غلط آتا افسروں کی وجہ سے آ رہا ہے. سر اگر سیلاب آتا ہے، ہمارے برے حالات ہوتے ہیں، ہماری انڈسٹری کولیپس ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ یہ ہماری قسمت ہے. شاید کل آنے والا ایک نیا دن جو ہے ہماری قسمت کو ٹھیک کر دے. ارے صاحب، میں سوال یہ کروں گا مختصر کہ دیکھیں، چائنا اور انڈیا کو اگر آپ دیکھیں، ایک ہی جتنے پاپولیشن ہے، ایک ہی جتنی بڑی مارکیٹ ہے، ایک کے ساتھ آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، دوسرے کے ساتھ آپ کے بے تحاشا اچھے تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ. اب آج تک مجھے بتائیں کہ یہاں سے ان کو آپ موسٹ فیورڈ نیشن سے بھی زیادہ سٹیٹس دے چکے ہیں چائنا کو. کتنا ایک آپ کے ٹریڈ کو یا اس سارے چیز کو فائدہ ہوا ہے چائنا سے جو انڈیا سے آج ہو جائے گا ان کو یہ سٹیٹس دینے سے؟ دیکھیں، یہ تو ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے، اس میں کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ جبھی بھی ٹریڈ بڑھتا ہے بٹوین کنٹریز، دونوں سائڈ کو فائدہ ہوتا ہے، امپورٹنگ کو بھی ایکسپورٹنگ کو بھی، پرووائڈیڈ سرٹن پیرامیٹر. پاکستان کا میں آپ کو آئٹم دے دوں، فار ایگزامپل یو وانٹ ٹو گو انٹو اسپیسیفکس ٹیکسٹائلس میں، ہوم ٹیکسٹائل میں فار ایگزامپل کورس کاؤنٹ ہمیں وی کین گیٹ بلینس آف ڈالرز آف ایکسپورٹ ان ون آئٹم. آئی ٹی سیکٹر میں آپ بات اور کریں، اسی لیے انہوں نے کپاس پر دیکھیے ایک سائن کرنے کے باوجود انڈیا نے سپلائی کرنے سے انکار کر دیا. This is a very serious question. دیکھیں وہ آپ پاس میں جا رہے ہیں کہ کیا انڈیا نے پاکستان کے ٹیکسٹائل سے سگنیچر کرنے کے بعد اس سے پیچھے نہیں ہو گئے؟ انڈیا ایز اے گورنمنٹ پالیسی نہیں ہوئے گورنمنٹ نہیں، جو بھی بزنس مین. دیکھیں بزنس کمیونٹی میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی لوگ ہوتے ہیں. آپ اس کو کہیں گے، آپ اس کو برے لوگوں کو بس پکڑ کے اور اس کا پورا انڈیا ایسا ہے، وہ غلط بات ہے. ہمارے برے تھے، ہمارے یہاں بھی برے ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی برے ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں. خٹک صاحب کہتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ آپ نے جو اتنی محبت کی پنگیں بڑھا لیں تو کیا ملا؟ دیکھیے چائنا کے اگین گڈز یہاں آ رہے ہیں اور اس کے ہماری انڈسٹری کو نقصان ہوا ہے، سرٹن سیکٹرز کو ہوا، اٹس اے فیکٹ. حالانکہ ہمارے دوست ملک ہے. انڈیا کے ساتھ ہم جو کر رہے ہیں، ہم بہت ہی سوچ سمجھ کے اسٹیپ بائی اسٹیپ کر رہے ہیں. اینڈ آئی ریپیٹ کہ منسٹری آف کامرس نے سارے چیمبر، سارے فیڈریشن کو آن بورڈ لیا ہے، ان سے فیڈ بیک لے رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ جو انڈسٹری میں آپ کو نقصان ہو گیا ہمیں بتائیں، اس کو ہم نیگیٹو لسٹ پہ لیں گے. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ عقل مندی سے ہو رہا ہے، تو اس میں آئی ڈو ناٹ سی اٹ. لیکن انڈسٹریز کو اگر را مٹیریل انڈیا سے سستا ملتا ہے، جیسے سبزواری نے کہا کہ دبئی کے تھرو آ رہا ہے، اگر ڈائریکٹ آئے گا تو ہمارے کو
सस्ता पड़ेगा, हमारी इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटिव होगी, हमारे को अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, तो हमारी जॉब क्रिएशन होगी। आप इनसे कोई सवाल करना चाहें तो करना है, क्योंकि फिर मैंने क्वेश्चन करने हैं। Sure. आपने कोई क्वेश्चन? देखिए, ट्रेड पे यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के, हमने कश्मीर की भी बात की, सब कुछ की, हमने नहीं की अभी तक। मुझे देखो पॉलिटिकल इश्यूज की भी बात की है कि भाई पॉलिटिकल इश्यूज हम करते तो सक्री की करते जिसके साइन तैयार हैं, सियाचिन की करते जिसके दस्तखत तैयार हैं। मैं पूछ लूँ सवाल आपसे? ओके, थैंक यू। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप देखें यहाँ बॉलीवुड मूवीज है, स्टार टीवी आता है, कल्चरल इन्वेजन ऑन ऑल फ्रंट्स आ रहा है, ठीक है, तो वो जब आ रहा है तो वहाँ आप पॉलिटिकल नहीं कहते कि अनरिजॉल्व पॉलिटिकल इश्यू है तो ये भी सब कुछ बंद होना चाहिए, नहीं हो रहा है, हमारी सारी पब्लिक देखती है। सो आई एम सेइंग कि जहाँ ट्रेड की जहाँ हम बात कर रहे हैं, जहाँ हमारे को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमारे को बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगी, गुर्बत कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगी, तो उसमें अनरिजॉल्व पॉलिटिकल इश्यूज पे आप क्यों लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले भी बात हुई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्टेटस वगैरह देने से हम इस इतराज तो है। अब ये मैं कहता हूँ कि जो आपने कहा दुबई के रास्ते आता है, यहाँ उनकी खपत है तो आता है। आप कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कभी भी नहीं बढ़ेगा। जब आप उस कैपेबिलिटी अपनी ठीक करेंगे, प्राइसेस ठीक करेंगे, आप रोक नहीं सकेंगे और आपके एक्सपोर्ट खुद ही होंगे। अच्छा सर, मुझे नहीं आपने भी देना है बेचारे। एक सेकंड सर, मुझे कहते हैं, मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कोई ट्रीटीज, कोई कुछ भी आपको जो है ना ट्रेड या एक्सपोर्ट ये चीजें बढ़ाएगी नहीं। आपके अंदर मुल्क में जब एक चीज आप दूसरी जगह 2 रुपए में आप उसको 200 में, मतलब खट्टर साहब हम एग्रीमेंट ही ना करें? नहीं, आप अपने आप को इंटरनली इंप्रूव करें, खुद आएंगे। हम बैन अवी तमाम माहिदों से पीछे हट गए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप अपने मुल्क में, जैसे आपकी इंडस्ट्री सारा क्रिपल पड़ा हुआ है, जब आप साहब अगर अपॉर्चुनिटी नजर आती है इस हालत में नहीं, तो इन हालत में अगर आप किसी को एक एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस देंगे तो ये तबाही है, ये और भी तबाही है। इमरान खान ने ये कहा कि मसला कश्मीर बलाए ताक रख कर भारत से तजारत की जाए। आपके आप सपोर्ट करते हैं इसको? As far as trade, ये सारी चीजें, इसको कौन सपोर्ट नहीं करेगा कि तिजारत हो? बट तो हम डिबेट एक मिनट, बात ये हो रही है, बिल्कुल नहीं करते। कश्मीर एक मुल्क आपको पानी आपका रोकता है, हर चीज आपका रोकता है। डिबेट इज नॉट ऑन द फॉरेन पॉलिसी। आज का इशू है कि काबीना ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन करार देने की मंजूरी दे दी है। आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं, आप दोनों दोस्त इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और वापस भी ले लिए, पता नहीं लेनी, मेरे इल्म में लेगी और जरूर लेगी। ये देखना, वो लेगी या लेगी नहीं, बहस ये नहीं है। हम इस पर डिबेट कर रहे हैं, आप इसको अपोज कर रहे हैं। अब मैं जा रहा हूं शेख साहब का सवाल लेने के लिए। शेख साहब, क्या ये हकीकत नहीं है कि दोनों कश्मीरों के दरमियान बाकायदा ट्रेड हो रही है? बाज गैर जिम्मेदाराना ट्रेड, घटिया माल कश्मीर के रस्ते, पाक, ये कश्मीर की ट्रेड है, ओनली फॉर कश्मीरीज हो रही है। ये ट्रेड जो है ओनली अप टू कोहाला ब्रिज हो रही है ना, अलाउ जो हो रही है कराची तक। ये सर मेरा सवाल देखें, आप एक सवाल मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। कश्मीर की ट्रेड की इजाजत है, कश्मीर कोटली से लेके तरालखड़ से लेके कोहाला पुल हो रही है ना, कोहाला पुल तक कोई चीज नहीं बिक रही, सब पंजाब और सरहद और सिंध में बिक रही है। तजारत हो रही है? हाँ जी। अच्छा, क्या ये तजारत लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हो रही है उड़ी और मुजफ्फराबाद में, क्या इस तजारत में इजाफा हो रहा है? इस तजारत में जहाँ शॉर्टेज होती है पाकिस्तान में, उस तरह वो कश्मीरी जो जिनकी सर्टिफिकेट हैं कश्मीरी ओरिजिन के, वो ये तजारत करते हैं। इस पर कोई ड्यूटी नहीं, कोई टैक्स नहीं। और इफ्तिखार साहब, मैं खुदा को गवाह बना के आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, पाकिस्तान की इकानमी को तबाह करने का ये रास्ता खोला। जी शेख साहब, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू जा रहे थे। ख्वाजा, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। इस मुआहदे को साइन करने से पाकिस्तान की करेंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तिजारत से क्या हिंदू ज़हनियत बदल सकेगी? इंडिया के खिलाफ ही क्यों हमारा ये है सारा पॉइंट आउट कि हम उसे ही कर रहे हैं। वेलकम बैक ख्वाजा हज़रात। आज अवाम की अदालत में मुकदमा है, भारत को इंतहाई पसंदीदा मुल्क का दर्जा देना दुरुस्त है। और अब मैं सवाल लूँगा ऑडियंस से।
जी आप सवाल कीजिएगा। सर माय नेम इज़ निदा मुनीर, आई एम फ्रॉम कायदे आज़म लॉ कॉलेज। सर एक तरफ हम अमन की आशा को प्रमोट करते हैं, दूसरी तरफ मीडिया के थ्रू उनके चैनल्स को प्रमोट करते हैं, तीसरी हमारी स्मगलिंग हो रही है, तो फिर क्यों हम लीगली तौर पे हम इसको नहीं कर सक रहे एक्सेप्ट? जी शेख साहब। बेटे मेरी ख्वाहिश है कि ये अमन की आशा बढ़े और खुदा ना करे कि अमन की आशा जो है कहीं जंग की भाषा में बदल जाए। सो अमन की आशा को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि हमें घास फूस के लोग ना समझा जाए, और हम अमन की आशा चाहते हैं, जंग की भाषा नहीं चाहते। लेकिन ये हथियार इस्तेमाल होगा हमारे खिलाफ, उससे ख़तरनाक, जो बारूदी हथियार से ज़्यादा ख़तरनाक, जो हमारी मईशत पर कब्जा करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम असद अब्बास फ्रॉम एफसी कॉलेज, और मेरा क्वेश्चन एक और ये भी है कि इस मुआहदे को साइन करने से पाकिस्तान की करेंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और दूसरा क्या हम कश्मीर इशू को, अगर हमें ये साइन करना ही है तो कश्मीर इशू को हम क्यों नहीं रीओपन कर सकते, जो इंडिया ने बम्बई अटैक्स की एडवांटेज लेते हुए पीछे बिल्कुल कर दिया है। जी फैसल और अमीन हाशवानी। देखिए, जहाँ तक कश्मीर के इशू की बात है तो हम सब के इल्म है कि कंपोजिट डायलॉग में जो जामे मुज़ाकरात होते हैं उसमें 8 नकात में वो शामिल है, और जो कुछ जब शेख साहब भी कैबिनेट में थे तो उस वक्त साक की साइडलाइंस के ऊपर क्या कुछ गुफ्तगू हुई, और जो चंद नकात हैं कश्मीर के मुताल्लिक़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो एक बाकायदा तयशुदा स्टांस है उसको रिस्पेक्ट करते हुए साथ ही साथ बाकी मामलात पे बातचीत करने की ज़रूरत पे ज़ोर दिया गया है, और बाकी मामलात में तिजारत आती है। इसके तिजारत करने का मकसद ये नहीं है खुदा न खास्ता कि हम सिरक्रीक या सियाचिन या कश्मीर को उनकी झोली में रख के दे रहे हैं या 5 रुपए किलो में ज़मीन दे रहे हैं। नहीं, प्याज अपनी जगह है, कश्मीर अपनी जगह है। जी आशवानी, ये सवाल है कि क्या करेंसी हमारी क्या पोजीशन होगी? देखिए, जो भी कंट्री की अगर इकॉनमी अगर स्ट्रांग होगी तो ज़ाहिर बात है उसकी करेंसी स्ट्रांग होगी, और जब भी आप ट्रेड करेंगे, ट्रेड से आपकी इकॉनमी को बेनिफिट होगा। मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ ट्रेड करके इंडिया से आपकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन इट विल बी वन ऑफ द फैक्टर्स कि जहाँ आपको पॉजिटिव आएगा। एज़ फार एज कश्मीर इज़ कंसर्न, आप चाइना और ताइवान का देखें, उसका जो मसला है हमसे कई ज़्यादा है। टर्की एंड इजराइल का आप देखें, उनकी तो बहुत अब मुँहमारी भी हो रही है, लेकिन ट्रेड वहाँ चल रहा है। चाइना और ताइवान का $50 बिलियन का है, इंडिया चाइना का भी उनका बॉर्डर डिस्प्यूट है, ट्रेड चल रहा है। आई एम सेइंग कि ट्रेड आप करें, उससे आपका माहौल बेहतर होता है, लोगों की जहनियत चेंज होती है, पोजीशन सॉफ्टन होती है, उससे ये कश्मीर के भी मसले फिर हल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज सवाल आप कीजिए। माय नेम इज़ मोहसिन अली फ्रॉम ईस्टर्न कॉलेज। मेरा सवाल फैसल सब्ज़वारी से ये है कि इस तिजारत से क्या हिंदू ज़हनियत बदल सकेगी और क्या कश्मीर का मसला हल हो पाएगा? बैठ जाओ जी। पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए भाई। इसको इस तरह से जनरलाइज ना करें हिंदू और मुस्लिम जहनियत को, बल्कि हिंदुस्तान भारत बहैसियत मुल्क पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को तस्लीम करे, और सॉवरेनिटी को तस्लीम करना यही है कि आपके साथ तमाम मुआहदे बायलैटरल हों, इक्विवेलेंस के तौर के ऊपर, मसावात के तौर पर तिजारत होगी तो दो लोगों के दरमियान होगी। जहाँ तक ख्वाहिश ज़रूर होनी चाहिए हमारी कि हम सब के साथ नो कन्फ्रंटेशन की जानिब बढ़ें। ये मसला है कि वहाँ से कन्फ्रंटेशन है, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि वहाँ बीमार जहन के लोग अगर अखंड भारत की बात करते हैं तो हमारे यहाँ भी बाद लोग नारेबाजी की सियासत करते हैं। जी आप सवाल करें। सर, किसी भी मुल्क में अच्छी अपोजिशन वो है जो मुल्क के मफाद में जो भी फैसला हो उसे एग्री करे। ये फैसला है ट्रेड के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब किसी भी मुल्क में कोई भी जब भी ट्रेड होती है उसको नुकसान नहीं होता और इससे पब्लिक को रिलीफ मिलेगी, तो आप को इससे क्या है कि आप क्यों इससे एग्री नहीं कर रहे? ठीक साहब। एक ज़माना होता था अर्ली डेज में कि जब इलाके अहम होते थे, मुल्क अहम होते थे, वो दौर लद गए। अब मार्केट अहम है, जो वो ख़त्म हो गई वो सोचें और वो जंगें और वो स्टडीज़ के फलाना इलाका फ़तह कर लिया फलाना। अब जो मार्केट फ़तह करता है वो उससे कहीं बेहतर है जो किसी मुल्क को फ़तह करता है। सो हमें अपनी मार्केट का एहसास होना चाहिए, खासकर ये जितने नौजवान बैठे हैं कल इनको रोज़गार चाहिए। अगर इंडिया का ही आपने माल खाना है तो फिर ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इफ़त। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इतने कंट्रीज़ को ये मिला हुआ है अवार्ड, तो हम इंडिया को ही क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं? हम उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि अमेरिका को मिला है, वो भी तो हमारा राइवल है, हम उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इंडिया के खिलाफ ही क्यों हमारा ये है सारा पॉइंट आउट कि हम उससे ही कर रहे हैं? तो मेरा ये क्वेश्चन है कि वाई। जी शेख साहब।
انڈیا کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے امریکہ کی بات کی, ابھی میں گیا تھا ہیوسٹن, میری جیب میں 2 سگار تھے, انہوں نے مجھے کسٹم پہ روک لیا. انہوں نے کہا یہ ہوانا کے بنے ہوئے ہم کسی صورت میں, دس آئی ایم ٹیلنگ یو آن دی بورڈ آف ہیوسٹن, آن دی کسٹم آفس. انہوں نے کہا, میں نے کہا اچھا ایک تو دے دو, میں رات گزارا ہو جائے میرا. انہوں نے کہا ایک کیا, آدھا بھی سونگنے کے لیے بھی نہیں دیں گے. سو ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. 109 یا 102 یا 210 کنٹریاں کیا منگوا رہی ہیں. ہمارا ٹیکسٹائل شعبہ جو ہے نا جی, میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ یہ ٹیکسٹائل والے مطمئن ہوئے ہیں. سو میں ساری زندگی میں یہ کبھی نہیں دیکھا کہ ٹیکسٹائل والے, جب بھی ان سے بات کرو گے یہ کہیں گے بڑا مندہ ہے سوال کا جواب دے دیا جی. امین, میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایز فار ایز MFN اسٹڈیز از کنسرنڈ, فیڈریشن آف پاکستان کراچی چیمبر, لاہور چیمبر, اسلام آباد چیمبر, ایپٹما, پاکستان سافٹ ویئر ایسوسیشن, دے آر یونانیمس کہ دینا چاہیے, اور یہ بلینز آف ڈالرز کا فائدہ ہے پاکستان کو. دیر از نو ڈسپیوٹ اباؤٹ دس تھنگ. تو سو وی مسٹ گیو اٹ, اینڈ اس سے ماحول چینج ہوگا. آپ ریسنٹلی دیکھ لیں انڈیا نے پاکستان کو یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل میں سیٹ کے لیے سپورٹ کیا, ٹیسٹ سپورٹ کیا. ہم انڈیا کو یس 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 اس لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے کہ ہم اس کو پرماننٹ ممبرشپ کے لیے سپورٹ کریں. We have never agreed to that. We have never agreed to that. یہ غلط بات ہے. Pakistan is on record of opposing that. India is a pure businessman. آپ کا WTO اس نے رکوانے کے لیے بنگلہ دیش کو آنکھ مار دی. آپ سمجھتے ہیں انڈیا راضی ہو گیا, ہمارے لیے WTO کے راستے پر. بات یہ ہے کہ اگر انڈیا پیور بزنس مین ہے اور اگر وہ اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے تو ہمیں بھی اپنے فائدے کے لیے کام کرنا چاہیے. ہم اپنے فائدے کے لیے یہ کام کریں. غریب کی بڑی مجبوری ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ خواجہ. آپ نے فری کین کے دلائل سنے. میں اب حال میں موجود عوام کی جوری سے ایک مرتبہ پھر ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے کہوں گا. آج کا مقدمہ ہے بھارت کو انتہائی پسندیدہ ملک کا درجہ دینا درست ہے. جو لوگ اس مقدمہ کے حق میں ووٹ کرنا چاہتے ہیں وہ 1 دبائیں, اور جس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں وہ 2 دبائیں. ووٹنگ شروع ہوتی ہے. آج عوام کی عدالت میں مقدمہ تھا کہ بھارت کو انتہائی پسندیدہ ملک کا درجہ دینا درست ہے. جب مقدمہ کے آغاز سے قبل ہم نے اس ہال میں موجود جوری سے ووٹ کرنے کے لیے کہا تو 47% نے مقدمہ کی حمایت میں ووٹ دیا, جبکہ 53% نے مقدمہ کی مخالفت میں ووٹ دیا. جب فری کین نے اپنے دلائل دے دی اور ہم نے جوری سے دوبارہ ووٹ کے لیے کہا تو 48% نے مقدمہ کی حمایت میں ووٹ دیا, جبکہ 52% نے مقدمہ کی مخالفت میں ووٹ دیا. اس طرح آج کا مقدمہ بھارت کو انتہائی پسندیدہ ملک کا درجہ دینا درست ہے مسترد کیا جاتا ہے. ہم یہ واضح کرتے جائیں, یہ نتائج صرف اس ہال میں موجود جوری کی رائے پر مبنی ہیں اور یہ پورے ملک کی نمائندگی نہیں کرتے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.